महाराज कबीर मु आपणक द्विधा बुझीपारुछि कहीं नारायण भेटी आपणक सुकुमारी पुत्री आउ कहीं मु किंतु आपण केवल अर्ध सत्य ही जानी जेबे मते मो पितृपूर्वज माने आपण को भेटिबा पई कहले सेबे मते मो अंतर्दृष्टि द्वारा ज्ञात हैला जे एहा तो प्रभु नारायण द्वारा ही पूर्व नियोजित अटे। जदि आपणकर विश्वास हेउ नाही तेबे आपणक पुत्री को ही पचारि बुझंतु। पुत्री ऋषिवर कौन कहउछंती? हाँ पिताश्री, एकदा जेतेबेले मु वंदना करुथिली सेतेबेले प्रभु श्री हरि नारायण मते दर्शन देइथिले। आउ पुत्री लोपामुद्रा प्रभु प्रणाम प्रभु। कल्याण हो पुत्री लोपामुद्रा। ठीक समय आसिले तम विवाह ऋषि अगस्त्य सहित हेब। तत्पश्चात तमे कावेरी नदीर रूप धारण करी दक्षिण भारतर भूमि को जीवनदायिनी जलधारा प्रदान करिब आउ सेठिकार अकाल को दूर करिब। यथा आज्ञा प्रभु नारायण। तेबे यह प्रभुंकर आज्ञा, किंतु मो हृदय तथापि याकु स्वीकृति दौ नाही। आपण समस्त संशय त्याग करि दियंतु पिताश्री। यांकर रूप नुहे यांकर गुण देखंतु। संसार रे यांकठारु बड़ ज्ञानी एवं तपशक्तिर धारक आउ केही नाहंती। मते ज्ञात अछि पिताश्री आपण मोर कोनोसी सुंदर राजकुमार सहित विवाह करबा को चाहुचंती, किंतु किंतु मते सी नुहे। ऋषि अगस्त्य ही मते मो स्वामी रूप में स्वीकार्य। आउ आपण भी यांकर प्रस्ताव को स्वीकार करनियंतु। पिताश्री ऋषि अगस्त्यंकर उद्देश्य तो ब्रह्मज्ञान प्राप्त करिबा, सेथिपाई समस्त सुख सुविधारु स्वयं को वंचित रखिछंती। आपण मोर विवाह इंद्रंक भली जने देवतांक सहित करबा को चाहुचंती ना, किंतु पिताश्री ये इति महान जे स्वयं इंद्रदेव यांको सहायता मागंती। त्रिमूर्ति मध्य निर्भरशील यांको उपरे। ये जहा चाहिए क्षणक मध्य प्राप्त करि परिबे। एटा तो मोर सौभाग्य जे मु यांकर पत्नी हेबी, जहा द्वारा आपणकर राज्य भी सर्वदा सकुशल रहिबो। एहा यांकरी तपर प्रभाव जे आमे माने सुरक्षित अछु आउ समस्त सुख सुविधा अर्जन करि पारुछु। एही सबु किछि तो ऋषि बरंकर देइथिबा आमको भिक्षा मात्र। उचित कहूछ पुत्री, तम मोह ही मते भ्रमित करिथिला। क्षमा करि दियंतु ऋषिवर, क्षमा करि दियंतु। तमर सौभाग्य ही मोर इच्छा पुत्री। मो चिंता करंतुनि पिताश्री, ऋषिवरंक सहित मु सर्वदा प्रसन्न रहिबी। तेबे कोन माता लोपामुद्रा आ ऋषि अगस्त्यंकर विवाह हैला? आ तांका विवाह परी से कावेरी नदी रे केबे परिवर्तित हेले? आ से भी ऋषि अगस्त्यंकर कमंडल रे काहे की अछंती?
मते महादेव अथवा इंद्रदेव को ए विषय कहवाक ही पड़ो। एबे शांत रहा उचित हेबनी। महादेव गोटे समस्या अच्छी जहाँ जनइबा अति आवश्यक। अवश्य ब्रह्मदेव, किंतु मोर पूर्ण विश्वास अच्छी जे आपणकर ए चिंता किछि समय प्रतीक्षा करि परिबो। कहीं ना प्रथम पूज्य श्री गणेशंकर ऋषि अगस्त्यंक विषय जानिबा अत्यंत आवश्यक। तापरे जाई दक्षिण रे पड़िथिबा अकाळर कौनसी समाधान विचार करि परिबे। अन्यथा अनेक निर्दोष तांकर प्राण हरि बसिबे। इंद्रदेव ठीक कहते, किंतु मु यही अनिष्टकारी आभास को मध्य अणदेखा करिपारिबिनी जे सागरर जल मध्यरे जेउठारे महादेवंक क्रोधाग्निर प्रवाह हैला सेठारे अवश्य कौनसी अत्यंत भीषण आउ भयंकर संकट जन्म नहीं बढ़ी चली। संसार रक्षा पाई यह जानिबा नितांत आवश्यक जे सागरर अतल गर्भरे केमिति आउ केउ संकट जन्म होइछि। पिताश्री मते कहंतु ना तापरे कौन हैला? तापरे ऋषि अगस्त्यंक सहित देवी लोपामुद्रांक विवाह संपन्न हैला। आउ से तांक स्वामींक सहित एक नवीन जीवनर प्रारंभ करिबा पई प्रस्तुत हैला। प्रभुंक इच्छा को स्वीकार करुछि, किंतु मो पुत्री को एई वेशभूषा रे देखिबा बहुत कठिन मो पाई। पिताश्री, मु मोर एई जीवन को स्व इच्छा रे स्वीकार करि सारिछि। मते आशीर्वाद दियंतु। सौभाग्यवती भव। एबे हमको प्रस्थान करने को पड़िबो स्वामी। मो कोमल पुत्री ता खाली पादरे एते दूर कठिन पथ केमिति अतिक्रम करिबो? ताकु ता पथरे अत्यंत कष्ट हबो। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, आपण निज पाद को कहीं कष्ट दौरान? आपण को सेवारे मो बाहन ऐरावत उपस्थित। आपण ऐरावत को नहीं जातु। ऐरावत, ऋषिवर, प्रभु श्री नारायण मते आपणक सेवा पाई पठेइछन्ति। आपण मते जेउठी कहिबे मु आपणको सेठी पहुंचाई देबी। प्रणाम ऋषिवर। माता लोपामुद्रा, आपण मते आपणक सेवा पाई गोटे सुजोग दियंतु। ए ऋषिवरंक पाखरे यात्रा करिबा पई कोनसी व्यवस्था नाही। तेणु समस्त देवता माने तांको वाहन को यांक पाखक पठेइछन्ति। एटा ऋषिवरंकर महानता।
ମୋ ପୁତ୍ରୀ ପାଇଁ ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବର ଆଉ କେହି ବି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଆପଣ ସଭିଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ହିଁ ଯିବୁ। କଣ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ? କଦାଚିତ୍ ଆପଣ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାତା ଋଷିବର ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ଟିକେ ଆଗରୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଚିନ୍ତା ଓ ବ୍ୟଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଋଷିବର ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପର୍ବତର ଦମ୍ଭ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟର କାରଣ ହେଇଗଲାଣି। ଯିଏ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉନା କାହିଁକି ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ସର୍ବଥା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ନିବାରଣ କରିବେ, ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଋଷିବର ତ କିଛି ନ କହି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଉଥିଲି ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ୟା ପଛରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି, ସେ ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଐରାବତଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତତ୍କାଳ ଲଗେଇଦେଲେ। ବହୁତ ବଢିଆ ଦେବରାଜା, ଆପଣ ବି ଯୋଜନା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ହିଁ ମିଳୁନାହିଁ। ମୋ ଚିନ୍ତାକୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବି ମୁଁ? ସାଗର ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ଲୁଚି ରହିଛି ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିହେବ ନାହିଁ। ବିବାହ ପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା ପିତାଶ୍ରୀ? ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ତ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଗଗନ ତଳେ କେଉଁଠି ବି ସେ ନିଜ ଶଯ୍ୟା ବିଛେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗ ଥିଲା, କନ୍ଦମୂଳ ଫଳ ଆଦି ତାଙ୍କର ଭୋଜନ। କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶି ଚାଲୁଥିଲେ। ରାଜଭବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ସେ ଜିଉଁଥିଲେ। କେବେ ବି ଋଷିବରଙ୍କୁ ଏକଥା ପଚାରୁ ନଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଋଷି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭାରତବର୍ଷର ପଶ୍ଚିମର ସୀମା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବତା ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପର୍ବତ ପାଇଁ ସେଠାରେ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଋଷିବରଙ୍କୁ ଏକଥା ଜ୍ଞାତ ନଥିଲା ଯେ ସେ ସମସ୍ୟା ଏତେ ବିକଟ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲା ପିତାଶ୍ରୀ? ସେହି ସମସ୍ୟାର ନାମ ଥିଲା ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପର୍ବତ।
ମୋତେ କିଛି ଦୂରରେ ଗ୍ରାମଟିଏ ଦେଖାଯାଉଛି। ମତେ ଧର ମତେ ଧର। ଆମେ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କଲା ପରେ ଆଗକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ। ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଆଉ ଦେବୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମାର୍ଗରେ ଥିବାବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ମନରେ ଏହି ଅହଙ୍କାର ଆସିଗଲା ଯେ ସେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତଠାରୁ ବି ଅଧିକ ବିଶାଳ। ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଆକାରକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ମହାନ ପର୍ବତ, ବିଶାଳ ବି ମୁଁ ହିଁ ରହିବି, ହିମାଳୟ ନୁହେଁ। ଇଏ କଣ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ? ଏଇ ଭୀଷଣ ଭୂକମ୍ପର କାରଣ କଣ? ଗୁଡିକ ଆମ ନିବାସ ଉପରେ କାହିଁକି ପଡୁଛି? ଇଏ କିଭଳି ସଂକଟ? ଏମିତି ହେଲେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଟରେ ପଡିଯିବୁ। ଆମେ ଆମ ପରିବାରର ରକ୍ଷା କେମିତି କରିବୁ? ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପର୍ବତକୁ ବଢିବାରୁ କେମିତି ରୋକିବା ଆମେ? ପିତାଶ୍ରୀ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଇଏ କାହାର ଛାୟା? ତେବେ ପିତାଶ୍ରୀ ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପର୍ବତର ଅହଙ୍କାରକୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲେ? ଯଦି ଆଉ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତେବେ ଯେଉଁ ସଂକଟର ଜନ୍ମ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ହୋଇଛି ତାହା ଭୀଷଣ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରେ, ଆଉ ତାର ସାମ୍ନା ମହାଦେବଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ ହଉଛି? ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପର୍ବତ ତ ବଢି ଚାଲିଛି। ହିମାଳୟଠୁ ବି ମହାନ, ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ମହାନ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପର୍ବତ। ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ବି ମୋତେ ଭେଦି ପାରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପର୍ବତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ହେବ। ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପର୍ବତ ନିଜ ଆକାର ଏତେ ବଢେଇ ଦେଲା ଯେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣକୁ ବି ବାଧା ଦେଇଦେଲା। ହଁ ଗଣେଶ, ସେତେବେଳେ ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ କଣ କଲେ ପିତାଶ୍ରୀ? ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପର୍ବତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜ ବିଶାଳତାରେ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ସେ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁବତ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏହା ହିଁ ପରିଣାମ ହୋଇଥାଏ ଅହଙ୍କାରର। ଏସବୁ କଣ ହଉଛି? ଆମ ଜୀବନ ଏବେ ସଂକଟରେ ଅଛି। ଏ ଶିଳାଖଣ୍ଡର ବର୍ଷାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିପାରିବା? ଆମର ତ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପିତାଶ୍ରୀ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, କୋଉଠିକି ଯିବା, କଣ କରିବା? କୌଣସି ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ୍ କରିଥାଏ ସେ ରକ୍ଷକରୁ ଭକ୍ଷକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପର୍ବତର ଏ ବିଶାଳ ଆକାର ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆମକୁ। ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଇଏ ଶୀତ ତ ଅସହନୀୟ। ସ୍ୱାମୀ, ଶୀତର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରକୋପ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଏଠାରେ। ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପର୍ବତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ସହିତ ତାଙ୍କ ଉଷ୍ମତାକୁ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବାରୁ ରୋକିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଏମିତି ରହେ ତେବେ ଏଠାରେ ସର୍ବତ୍ର
ତୁଷାରର ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି କଦାପି ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି କଦାପି ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି କଦାପି ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ, ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ, ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ। ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ଅତୁଳନୀୟ ମହାନ ପର୍ବତ ମୁଁ। ମୋ ନାଁ ଧରିବାର ଦୁଃସାହସ କିଏ କଲା? ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ସମାନ ଛିଡ଼ା ହେଇ କିଏ ଡାକୁଛି ମତେ? ମୁଁ ଡାକୁଛି। ନିଜ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସଂକଟର ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସାହସ ଆଉ ସାମାଜିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ୟାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ତ ମାତ୍ର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଳ ହିଁ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ ବି ନାହିଁ ୟାଙ୍କ କାନରେ। ଏ ନିର୍ଧନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ମୋର ବା କି ଲାଭ ହବ? କେତେ ମାଂସାଳ ଦେହ ୟାଙ୍କର। ଆଜି ତ ଉଦର ଭରି ଭୋଜନ କରିବି ମୁଁ। प्रथम देव श्री